खुश बंदे दी कमीज। एक वारी एक राजा सी, उस दे महल विच सब सुख सुआदन सन। उस कोल उस दी देखभाल करन अते दिन रात सेवा करन लई नौकरां दा भारी अमला फैला सी। इस सब दे बावजूद राजा उदास अते चिंतत रहिंदा। एक दिन राजा एक विद्वान संत नूं मिलन लई गया। ओह सत्कार नाल संत अगे झुकिया अते कहा, ओ पवित्र आदमी, मेरे कोल महल विच सब सुख आराम सन, फिर भी मैं नाखुश अते चिंतत हाँ। की तुसीं मैनूं सदा खुश अते उत्साह भरपूर रहण दा रास्ता दस सकदे हो? संत ने राजे दी गल धरमे नाल सुनी अते कहा, ए राजे, तेरी उदासी दा सिर्फ एक कारण है। तैनूं सिर्फ एक रात वास्ते तो एक खुश बंदे दी कमीज पहननी पवेगी अते सोना पवेगा। राजे ने सोचा कि यही उस दी समस्या दा बहुत आसान हल है। राजे ने अपने अत्यंत वास्पतर बंदियां नूं सद्दिया अते सारी रियासत विचों खुश बंदे दी भाल करने लई कहा। राजे दे बंदे रियासत दे हर पिंड विच गए पर उन्हां नूं एक भी खुश बंदा ना मिलिया। जिस भी बंदे नूं ओह मिले, उस दे जीवन विच कोई दुख सी। कुछ गरीब दे कारण दुखी सन, ज़ादिक दूजे इस लई दुखी सन क्योंकि ओह नाम अते शोहरत हासल नहीं कर सके। कुछ नूं शिकायत सी कि उन्हां दे बच्चे नहीं हन, ज़ादिक दूजे दुखी सन कि उन्हां दे बच्चे भैड़े हन। कुछ बंदे अपनियां पत्नियां कारण दुखी सन, ज़ादिक दूजे कपड़ अनपढ़ अते अज्ञानी हन कारण नकारे गए। इस तरह हर बंदे दे जीवन विच दुख सन। लंबी अते थका देण वाली भाल पिछों राजे दे बंदे भिखारी कोल गए जो रस्ते दे कंढे ते बैठा सी। भिखारी खुशी नाल सीटियां वजा रहा सी। राजे दे बंदे ने पुछया, आ मित्र, की तू सच्ची खुश बंदा है? कि तेरे जीवन विच दुख नहीं? मित्रों, मेरे जीवन विच कोई दुख नहीं, मैं बहुत खुश बंदा हाँ, भिखारी ने उत्तर दिता। राजे दे बंदियां ने कुछ राहत महसूस कीती अते कहण लगे, असीं तेरे वर्गे बंदे दी ही भाल विच सां। साडे राजे नूं तेरे वर्गे खुश बंदे दी कमीज एक रात लई चाहीदी है। जे तू राजे नूं अपनी कमीज एक रात लई देवेगा, ओह तैनूं चोखा इनाम देवेगा। बाकी जीवन तैनूं भीख मंगण दी लोड़ नहीं पवेगी। सो की तू सानूं अपनी कमीज देवेगा? भिखारी हੱਸਿਆ अते कहा, मेरे मित्रों, मैनूं मुआफ कर दिओ। मैनूं अफसोस नाल कहना पै रहा है कि मैं राजे दी इच्छा पूरी नहीं कर सकदा क्योंकि मेरे कोल कमीज नहीं है। ठीक है, पर इस हालत विच तू अपने आप नूं खुश बंदा किवें आखदा है? राजे दे बंदियां ने बहुत हैरानी नाल पुछया, मित्रों, मैं सच्ची खुश हाँ क्योंकि मैनूं नाम, शोहरत अते दौलत कमाउण दी ख्वाहिश नहीं है। मैं बहुत सधारण जीवन जिउंदा हाँ अते मैं संतोष बंदा हाँ। यही कारण है मैं खुश क्यों हाँ? भिखारी ने कहा। राजे दे बंदे महल मोड़
ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਓਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਧੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੋਧੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜਬੜਾਇਆ, ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਧੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ। ਟੱਪ-ਟੱਪ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਈ। ਬਾਗੀਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਗੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਨਾਰਾਜ਼ ਬਾਗੀਵਾਨ ਚਿল্ਲਾਇਆ, "ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਵਾਂ।" ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਪਸ ਬਾਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗੀਵਾਨ ਰਾਹ ਵਿਚਲਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਲਈ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
पर उसने पत्थर नूं उत्थों हटाउण दा मुसीबत ना सही। कुछ चिर पिछों औरतां दा एक टोला अपने सिरां ते अपनी बेई दे घड़े चुक्की आया। तुरदियां होइयां एक औरत पत्थर नाल अड़ के डिग पई ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਬੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਕਈ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ, ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ ਰਾਏ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਇਆ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੁੱਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਗਹਿਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,
ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। तेनाली राम ने कहा, महाराज मेरी बिल्ली ने दुੱਧ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੁੜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ? तेनाली ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੀ गिरफ्तार होए। तेनाली राम ने कहा। राजे ने कहा, ठीक है जो तू कह रहा है, जे तू इसनूं सच साबित कर देवे तां तैनूं सोने दे 100 सिक्के दिते जाणगे, पर जे तू यह साबित करन विच सफल रहा तां 100 कोरेर चबक मारे जाणगे। तेनाली राम ने राजे नूं वल्लों शर्त मंजूर कर लई। राजे ने दुੱਧ ਦਾ कटोरा मंगिया ਅਤੇ तेनाली राम ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਗਈ। तेनाली राम ने ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ तेनाली राम ने उत्साह नाल कहा, तुहाडे वल्लों निर्धारित शर्त अनुसार मैं सोने दे 100 सिक्के जित गया हाँ। राजे ने कहा, ठीक, बिल्ली दा नेड़ियों निरीखण करना चाहूँगा। जिवें ही राजा बिल्ली दा निरीखण कर रहा सी, उसने बिल्ली दी जीभ ते छालियां ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ तेनाली राम ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਰ ਜਾਣੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? तेनाली राम ने शांति नाल कहा, महाराज इस रहस्य दे बच्चे अपने हिस्से दे दुੱਧ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ तेनाली राम ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, तेनाली राम ਤੂੰ ਠੀਕ ਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਛਾਜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਛੱਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ